మిత్రులందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు డాక్టర్ అల్లం రవితేజ్ తాలూకా ఇన్విటేషన్ మీద ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ప్రొఫెసర్ డాటోశ్రీ మైక్ చాన్ యాక్చువల్లీ ఒక ఇంటర్నేషనల్ రీసెర్చర్, వరల్డ్ రెనౌండ్ సైంటిస్ట్ ఆన్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీకి దాని తాలూకా బయో జనరేషన్ అని చెప్పేసి బయో జనరేషన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒక ఆధునిక శాస్త్రం వచ్చింది. ఆధునిక శాస్త్ర పరిజ్ఞానాన్ని మన దేశానికి తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తున్న అల్లం రవితేజ్ గారికి, మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా డాక్టర్ ఓల్గా, డాక్టర్ దిమిత్రి అండ్ డాక్టర్ సైమన్ వీళ్ళందరికీ కూడా మన దేశం తరపున వాళ్ళందరికీ వెల్కమ్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడేమంటే మన పురాతన శాస్త్రాలు ఉన్నాయండి, మన పురాతన వేదాలు ఉన్నాయి. వేదాల్లో కూడా ఏకంగా ఒక తల పోతే ఇంకొక తల తీసుకొచ్చి పెట్టింది కూడా ఉంది. స్టెమ్ సెల్ థెరపీ కూడా ఒక అంగం పోతే ఆ అంగాన్ని మళ్ళీ పునఃసృష్టించవచ్చు. అంటే ఆఖరికి హార్ట్, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎక్కువగా వస్తున్న లివర్ డిసీజ్ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ లివర్ తయారు చేసి ఏకంగా మనిషికి ఏర్పాటు చేస్తున్న రోజుల్లో అటువంటి శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని మన పురాతన శాస్త్రానికి సంబంధించి, ఎందుకంటే మన వేదాలు చాలా విషయాలు చెప్తున్నాయి, వాటిని కలిపి చూడాలని కూడా నేను వాళ్ళకి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. Our entire group, European Wellness Biomedical Global Group, I'd like to express gratitude to the inviting party and our Bharat, our Indian chapter. And I'd like to thank the organizers as well as everyone who came today, yesterday and today and listened to our lectures and share our vision and share our philosophy. I personally am a great admirer of Indian culture and Indian history. It happened that I have quite tight connections with India because around 20 years ago I was lecturing to a lot of Indian students, same as my colleague, Professor Olha. I believe that she even lectured more, because I left my country a long time ago to relocate to Asia, and I was living and working in Malaysia for 15 years, and that's where I met Dato-Sri Professor Mike Chan, and about a decade ago I have joined his group, and it's a great privilege for me, and we have joined forces together in a fight, and I believe it's a noble fight, a fight against aging and a fight. Regenerative medicine started everything in the 80s with the Swiss and the Germans and with the Soviets. It is high time we have to bring this all to India because production in Europe is getting so expensive that we must cut down the cost, bring the best technology, have the production in India here and export it out of the world. But at the same time, we must save all the children of India. This is a country with the most populous people around, the most amount of people, the most amount of doctors, the most amount of patients. And the young population. And it's high time for us that we must provide education to the physician, educations to the public to understand more about their own health. Because I always say the public themselves, the non-doctors themselves, the patient themselves should be their own doctor to a certain extent. So I'm a scientist. I'm a subject matter expert in cancer biology, drug discovery, as well as state-of-the-art bioregenerative medicine. And I'm now the CEO of the European Wellness Biomedical Group, Bharat. The company is a global, it has a global footprint in almost 46 to 70 countries across many layers of manufacturing. Okay, sorry. Yeah. మా కంపెనీ ఈజ్ ది ఓన్లీ కంపెనీ, FCTI అనే ఒక కంపెనీ ఉందండి జర్మనీలో, విచ్ కెన్ సెల్ థెరపీ అండ్ ఆర్గన్ స్పెసిఫిక్ సెల్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయగలిగే ఓన్లీ కంపెనీ అది. ఈ ఆర్గన్ స్పెసిఫిక్ సెల్స్ ద్వారా మనం ఇప్పుడు ఏ డిసీజెస్ అయితే ఇప్పటికీ అడ్రస్ చేయలేమనుకుంటున్నామో, కిడ్నీ డిసీజ్, అల్జైమర్స్, డయాబెటీస్, పార్కిన్సన్స్ అండ్ ఆటిజం, వాటికి ఇప్పుడు మనం సెల్ థెరపీతో అడ్రస్ చేయగలుగుతాం. ఆ దారిలోనే మనం రీసెంట్గా మన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ రిపబ్లిక్ కార్టీ సెల్ థెరపీ లాంచ్ చేశారు. బట్ కంట్రీస్ లైక్ జర్మనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ అమెరికా మనకంటే 3 to 4 చెస్ మూవ్స్ అహెడ్ చాలా ముందు ఉన్నారు. నా మెంటార్ డాక్టర్ మైక్, ఎవరైతే వన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ టాప్ 100 పీపుల్లో ఒకరో, అలాంగ్ విత్ ఇలాన్ మస్క్ అండ్ జాక్ మా, అండ్ హూ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద బయోరిజనరేటివ్ మెడిసిన్, ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఎక్స్ప్రెస్డ్ మై ఇంట్రెస్ట్ దట్ సరే ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ దిస్ టెక్నాలజీ టు ఇండియా అన్నప్పుడు
Ravi, India is a very big country and you need a lot of infrastructural support and the regulatory support. Annappudu, Sir B.V. Naidu garu, who is the IT Task Force Chief Minister's advisor of Karnataka, as well as Shailesh Hiranandani garu, Esram Emram Group Chairman, India's biggest unicorn. వీళ్ళు వచ్చి రవి మేము మీతో ఉన్నాం, వీ నీడ్ దిస్ టెక్నాలజీ టు ఇండియా. వాళ్ళే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్తో మాట్లాడటం అండ్ దే సెడ్ దట్ సార్ పేదవాడికి కూడా ఈ ట్రీట్మెంట్ దొరకాలి అని చెప్పటం అండ్ ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఫ్రమ్ జర్మనీ ఇండియాకి తీసుకురావాలనే ప్రయత్నాలు చేయబడుతున్నాయి. అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో మేము వీ హ్యావ్ కమ్ టు ఇండియా టు లాంచ్ ఏ లూప్ అనే అప్లికేషన్ which will connect the Indian scientists and doctors to the global doctors and scientists. And we launched the Indian chapter of International Association of Cell Therapy. And we also launched our corporate social responsibility towards the children with special needs, the lesser child of the greater God. ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద అయితే ఆటిజం చిల్డ్రన్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ రిజిస్టర్ చేసుకొని మాకున్న స్పెషల్ కోటాలో ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటట్టు వీ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్ దట్ ప్రాసెస్. వాళ్ళతోనే కాకుండా ఇండియన్ అథ్లీట్స్ అండ్ ఇండియన్ ఆర్మీ పీపుల్ వీళ్ళకి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఫ్రీగా ఇవ్వాలి అనేది మా ఆలోచన. సో బేసికలీ ఈ అప్లికేషన్ అనేది ప్రిడామినెంట్లీ డాక్టర్స్ అండ్ సైంటిస్ట్కి మ్యామ్. అండ్ ఎవరైతే డాక్టర్స్ ఈ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకొని దానికి వాళ్ళ పేషెంట్స్ని అడ్రస్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో those doctors and scientists will register in the application. And more importantly, ప్రజలు కూడా వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళ ద్వారా మా దగ్గరికి రాకుండా డైరెక్ట్గా మా యూరోపియన్ వెల్నెస్ బయోమెడికల్ గ్రూప్ భారత్ అప్లికేషన్లోకి వెళితే పేషెంట్ వాళ్ళంతా వాళ్ళే ఒక క్వశ్చనర్ ఫిలప్ చేసి వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, మేము ఏ డాక్టర్తో. హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు పురా లోకల్. నేను మీ హేమమాలిని. ఇప్పుడైతే మనము లైక్ యూరోపియన్ వెల్నెస్కి సంబంధించి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మన ముందుకి ఈరోజు రావడం జరిగిందండి. దానికి సంబంధించి మనతోటి ఇక్కడ రత్నం గారు ఉన్నారు, మనందరికీ బాగా సుపరిచితులు. అండ్ ఈయన ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి, ఈయన ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హలో సార్, నమస్తే. నమస్తే సార్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. చెప్పండి, ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మీరు సాధారణంగా చాలా అంటే చాలా కొంచెం రిజర్వ్డ్గా కనిపిస్తుంటారు. అలాంటిది మీరు ముందుకొచ్చి ఇలా ఈ వెల్నెస్ గురించి ఇలా ఒక అవగాహన తీసుకొస్తున్నారు. అసలు మీకు దీని గురించి ఏం అవగాహన ఉంది మా ప్రేక్షకులకు మీ మాటల్లో? మేము సినిమాలు తీసిన సినిమాల్లో కూడా సినిమాలో సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్న సినిమాలు తీస్తుంటాను నేను. సో ప్రతి మనిషికి విద్య వైద్యం ఎంత ముఖ్యం మా అందరికీ తెలిసిందే. ఇవాళ ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రాబ్లం వల్ల ప్రతి వాళ్ళకి షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళకి కిడ్నీ ప్రాబ్లం అవడం, సో అవి నాన్ క్యూరబుల్గా జీవితాంతం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్షన్ ఎక్కువైనా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా, ఇప్పుడు నాకే చాలా సంవత్సరాలు లైట్గా షుగర్ ఉంది, కానీ దానికి తెలియకుండా తెలుసు మెడిసిన్ వాడుతూనే ఉంటాం. వాడంగా దాని ఎఫెక్ట్ కొంతవరకు తర్వాత కిడ్నీలు ప్రాబ్లం అవుతుంటాయి. వన్స్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయితే దానికి డయాలసిస్ చేయాలి, రీప్లాంటేషన్ చేయాలి, కొంతమందికి వసతి లేక చనిపోతుంటారు, అది జరుగుతుంది. అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ బయోమెడికల్ ద్వారా సైంటిస్టులు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏమంటారు డాక్టర్స్ కదా, వీళ్ళు సైంటిస్ట్స్, వాళ్ళు జర్మనీ నుంచి ఇక్కడికి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ థింగ్ సెల్ థెరపీ ద్వారా వాళ్ళు రీక్రియేట్ చేయగలుగుతున్నారు కిడ్నీస్ని, తర్వాత క్యాన్సర్ సెల్స్ అన్నీ చేయగలిగిన గ్రేట్ మెడికేషన్. ఎస్, డెఫినెట్లీ అది మంచి ఉద్దేశంతో మన ఇండియాకు వచ్చి మన భారతదేశంలో ఇక్కడే తయారైతే కాస్ట్ తగ్గుతుంది, తర్వాత దానివల్ల చాలామందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది, తర్వాత ఇక్కడి నుంచి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే మన ఇండియన్ ఎకానమీ పెరుగుతుంది. చాలా గ్రేట్ థింగ్ ఇది. అందుకని నాకు తెలిసింది, మా ఫ్రెండ్ ద్వారా పిలిచారంటే నేను వెల్కమ్ అని వచ్చాను, అందుకని వచ్చాను. ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఏపీలో తీసుకొద్దాము, ఒక హెడ్ క్వార్టర్స్ లాంటిది అన్నట్టుగా మెన్షన్ చేస్తున్నారు కదా సార్. సో ఇలా నిజంగా ఏపీకే వస్తే, సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎలక్షన్స్ తోటి వీటితోటి ఏపీ మోగిపోతుంది. సో ఈ థాట్ కూడా మీకు ఎలా అనిపించింది? చాలా మంచిది, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఉన్న ప్రీవియస్లో ఎవరు రావట్లేదు, ఏ పరిశ్రమలు రావట్లేదు, ఎవరికి ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు మన ఆంధ్రాలో. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అయ్యి రిజల్ట్ రాగానే, కొత్త గవర్నమెంట్ రాగానే ఇలాంటి కంపెనీస్ ఆంధ్రాకు వస్తే చాలా 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 సంతోషం. చాలామందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, మనకి మంచి మెడికేషన్ దొరుకుతుంది, తర్వాత మనకి ఎకానమీ పెరుగుతుంది. చాలా సంతోషం. అందుకనే మా ద్వారా ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా తెలిసింది, సత్య గారు వచ్చారు, నేను వచ్చి అందుకే వచ్చాం.
ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ యు ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అని నేను అనేస్తాను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పేరు వచ్చింది అండ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఐ మీన్ యు ఆర్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ హరిహర వీరమల్లు అండ్ దాంట్లో కూడా మన పవన్ కళ్యాణ్ గారే ఉన్నారు. సో అలా డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ యు ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు, మీరేమంటారు? ఐఎమ్ నాట్ అసోసియేట్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్, బట్ ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టింగ్ విత్ పవన్ కళ్యాణ్ సార్. మొన్న నేను ఎలక్షన్ కూడా తిరుపతికి వెళ్ళాను. కొంతమంది తెలుసు, కొంతమంది తెలియదు. ఎందుకంటే ఒక మంచి ప్రభుత్వం రావాలి, తర్వాత తిరుపతి ఒక ముఖ్యమైన ప్రదేశం, హోలీ ప్లేస్. అక్కడ జనసేనకి టికెట్ వచ్చింది. ఖచ్చితంగా అక్కడ నేను ఎక్కువగా దైవభక్తి, శబరిమల వెళ్తాను, షిరిడి టెంపుల్ కట్టాను, తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామి కోసం తిరుపతి వెళుతూ ఉంటాం. కాబట్టి అలాంటి సీటు గెలవాలని నేను మన తిరుపతికి కూడా వెళ్ళాను. సో అందువల్ల ఇండైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ విత్ ఇండైరెక్ట్లీ అండ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ విత్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటాను. అవునవును, మేబీ. సార్ మరి హరిహర వీరమల్లు గురించి మా ప్రేక్షకుల కోసం, పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ కోసం ఏం చెప్తారు? మీరు టీజర్ చూసి ఉంటారు, ఎలా ఉందని. అదిరిపోయిందని మీరే చెప్పారు. సో త్వరలో ఫినిష్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత, గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు, ముందు ఇమ్మీడియట్గా ఒక 1 monthలో ఫినిష్ అయిపోతుంది. దాన్ని బట్టి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అయ్యి అపోజిషన్ ఫిలిమ్స్ చూసి అక్టోబర్ ఈ ఇయర్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాం. గ్రేట్ రిలీజ్, డెఫినెట్లీ సూపర్ హిట్ అవుతుంది సినిమా.